باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال تعالی ان اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین اکرام سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان و کرم ہے کہ مولا تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا شہر عطا فرمایا جس کو سارے عالم میں مدینۃ الاولیاء کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی ولایت کا یہ ایک گہوارہ ہے جہاں پر کہیں یہ حیدرآباد کو یہ اعزاز، یہ امتیاز حاصل ہے کہ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا ملک، کوئی ایسا شہر، کوئی ایسا علاقہ ہو جس میں اتنے اللہ کے محبوبان خدا برگزیدہ بندے یہاں پر آرام فرما ہیں کہ انشاءاللہ تعالی 4، 5، 6 شوال المکرم کو حضرت سرکار سیدنا عبداللہ شاہ ولی قادری قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا 288واں سالانہ عرس شریف یعنی 288 اینول عرس شریف منایا جائے گا، اور مطابق 6، 7، 8 میں بروز جمعہ ہفتہ اتوار یعنی عید کے تیسرے دن سے روزہ تقاریب عرس شریف کا یہاں پر بارگاہ آستان عالیہ میں کہاں سے نکالیں گے سندل مبارک آغاز ہوگا، یہیں سے عصر میں غسل شریف ہوگا، پھر ضربات رفعیہ کی محفل ہوگی اور مسجد حاضہ سے جلوس سندل روانہ ہوگا، مختلف جگہوں سے گشت کرتے ہوئے پھر بارگاہ حاضہ کو پہنچے گا، 9، 9:30 تک سندل مالی ہوگی۔ اس کے بعد سندل مبارک کیا وقت پہ لکھ لیں گا؟ بعد نماز مغرب جلوس سندل روانہ ہوگا، پہنچے گا بعد نماز عشاء، سندل مالی ہوگی، پھر اس کے بعد محفل میلاد خوانی ہوگی، پھر دوسرے دن 5 شوال المکرم کو محفل چراغاں منعقد ہوں گے، بعد نماز مغرب رسم چراغاں و گلفشانی ہوگی۔ بارگاہ کہاں سے لوگ شریک ہوں گے؟ سندل مبارکہ میں عقیدت مند محبت کرنے والے حضرات دور دور سے بھی یہاں پر تشریف لاتے ہیں، اضلاع سے بھی تشریف لاتے ہیں، مریدین معتقدین کی کثیر تعداد موجود ہوتی ہے۔ تو 5 شوال المکرم کو یوم چراغاں منایا جاتا ہے، بعد نماز مغرب رسم چراغاں ہوتے ہیں، گلفشانی ہوتی ہے، بعد نماز عشاء محفل سماعت و منقبت منعقد ہوتی ہے، اور 6 روزہ تقاریب عرس شریف کا اختتام 6 شوال المکرم کو بعد نماز فجر مسجد حاضہ میں تلاوت قرآن مجید ہوتی ہے، ختم قرآن مجید کے ساتھ سلام و فاتحہ پر 6 روزہ تقاریب کا اختتام عمل میں آتا ہے۔ جیسا کہ 2 سال سے کووڈ تھا اور عرس مبارک میں کچھ پابندیاں تھیں حکومت کی جانب سے، اس سال کس طریقے سے عرس شریف منایا جائے گا؟ جیسا کہ 2 سال سے جو پینڈمک کے معاملات میں 2 سال سے آہستہ آہستہ صرف اہل خاندان کے ساتھ ہی عرس شریف کی تقاریب منائی جا رہی تھی، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ سال جتنا ہو سکے بزرگوں کی نظر سے کرم نوازی سے اچھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ مولا تعالیٰ نے ہم شہریان حیدرآباد، اہل حیدرآباد کو یہ اعزاز عطا کیا کہ ہم
बुजुर्गान दीन की मोहब्बत से, उनकी अक़ीदत से वाबस्ता है, और यही वो लोग हैं जो सारे आलम में इस्लाम का परचम बुलंद करते रहे और इस्लाम की दावत देते रहे। बुजुर्गान दीन ही की मोहब्बत से इंसानियत की बात आम होती रही, लोगों तक ईमान पहुंचता रहा। मोहब्बत से ईमान को फैलाया गया है, ना कि जुल्म ज़्यादती, ना तलवार की ज़ोर पर। तो वैसे ही अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान को औलिया का गहवारा बनाया, तो शहर हैदराबाद को मदीनतुल औलिया बनाया। अब मदीनतुल औलिया में बहुत सारे औलिया इकराम है जो कि अपने अपने वक्त के अपने अपने मकाम पर एक खुसूसी इम्तियाज़ रखते हैं। उन्हीं में से एक है शहज़ादे हुज़ूर सय्यदना गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत सैयद ख्वाजा अब्दुल्ला शाह वली क़ादरी क़िबला रहमतुल्लाह अलैह। जो आप मेरे पीछे आस्ताना देख रहे हैं, ये आस्ताना ऐसा मुक़द्दस आस्ताना है, ये आस्ताना ऐसा बुलंद पाया आस्ताना है। ये जो शख्सियत, ये ज़ात पाक जो है, ऐसी बुलंद पाया ज़ात मुबारका है कि यहाँ पर आपके बाद के औलिया ने भी यहाँ पर अपनी गर्दनों को ख़म किया और मोहब्बत व अक़ीदत का आप लोगों ने यहाँ पर इजहार फरमाया। तो यहाँ पर मुख्तसर आपका तारुफ़ कराता हुआ चलूँ इस मुनासिबत से कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले महीने की 4, 5, 6 शव्वालुल मुकर्रम को आपका उर्स शरीफ मनाया जाने वाला है। तो उसी मुनासिबत से मुख्तसर सीरत आप लोगों के सामने रखता हुआ चलूँ। नाज़रीन इकराम, हज़रत सैयदना सरकार अब्दुल्ला शाह वली क़ादरी क़िबला रहमतुल्लाह अलैह हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सबसे बड़े साहबजादे हज़रत सैयदना अब्दुर रज़्ज़ाक़ शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के पोतरे होते हैं। हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आपकी वाबस्तगी, आपकी निस्बत 11वें वास्ते से हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नसबी शिजर में आपका वास्ता मिलता है। मेरे नाना हज़रत सैयद जुनैदुल्लाह शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, फिर उनके बाद मेरे बरादर मोहतरम हज़रत मौलाना रेहानतुल जीलानिया मोहम्मदुल्लाह शाह क़ादरी सरक़ील आगा साहब क़िबला। अब यहाँ पर आप सरकार अब्दुल्ला शाह वली क़ादरी क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के परचम तले उम्मत मुहम्मदिया की जोड़ने की एक कोशिश की मुहिम में जारी व सारी है। अल्हम्दुलिल्लाह हफ्तेवारी हल्का ज़िक्र यहाँ पर मुनक़िद होता है, महाना महफ़िल मुनक़िद होती है, जिसमें आज भी हज़ारों लोग यहाँ से मुस्तफ़ीज़ होते हैं। और ये बारगाह इसीलिए भी मशहूर है कि बहुत सारे हुफ़्फ़ाज़ इकराम, बहुत सारे उलमा इकराम, बहुत सारे औलिया इकराम यहाँ पर आराम फरमा रखे हैं। ये जो आप कब्रस्तान भी यहाँ पर देखते हैं, जिसे शहर खामोशा कहा जाता है, ये कब्रस्तान मुफ्तियान इकराम का सबसे पहला कब्रस्तान है, जिनके पहलू में हज़रत मीर आज़म अली शाइक़ अलैहि रहमत व रिज़वान, जो अपने दौर के बहुत बड़े नातगो शायर गुजरे, आशिक़ रसूल गुजरे, वो भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत फरमाया करते थे। आप भी यहाँ पर मदफन हैं, आप आराम फरमा रखे हैं, ये पहला है। फिर उसके बाद यहाँ पर आकर आपकी चौखट पर शक्कर चाटी जाती है, जिससे बहुत सारे लोग जिनकी ज़बान पर लुकनियत है, इल्म में इजाफ़ा के लिए, क़ुव्वत हाफ़िज़ा के लिए यहाँ पर आकर शक्कर चाटी जाती है। तो मुख्तसर ये तारुफ़ था, क्योंकि शहर हैदराबाद वालों के लिए ये काफ़ी नहीं कि हम हैदराबाद में रहते हैं, लेकिन हैदराबाद की अज़ीम ऐसी हस्तियों से हम वाकिफ़ ना हो, ये हमारा हक़ अदा नहीं होता। तो ऐसे बुजुर्गान दीन की तालीम को हमको जानना चाहिए, उनकी खुसूसियत को हमको जानना चाहिए। हमारे शहरियान हैदराबाद, अतराफ़ व अकनाफ़ के लोगों से मैं ये अपील करता हूँ कि आप तमाम हज़रात इस मुक़द्दस उर्स शरीफ की 4, 5, 6 शव्वालुल मुकर्रम 6, 7, 8, 9 में बरोज़ जुमा हफ्ता इतवार को इस मुक़द्दस महफ़िल में शिरकत फरमाइए। शिरकत फरमाकर फ़यज़ बरक़ात हासिल फरमाइए। और इन तमाम की निगरानी हज़रत मौलाना मोहम्मदुल्लाह शाह क़ादरी सरक़ील आगा साहब क़िबला सज्जाद नशीन मुतवल्ली दरगाह व मस्जिद फरमाएँगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हैदराबाद की बिरयानी तो वर्ल्ड फेमस है, लेकिन दिलभर मसाले से बनी हर डिश बिरयानी से कम नहीं। नॉनवेज हो या वेज, हर डिश बनेगी अब मज़ेदार दिलभर मसाले के साथ। अब रोज बनेगा हैदराबादी जायकेदार खाना आपके घर भी दिलभर स्टाइल में। दिलभर मसाले, असली मसाले, हकीकी जायका।